Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ikati الدين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب نستغيث وبك نستجيب لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل جار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا محمد الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محمد الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محمد الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله وأنت منا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه اللحظة الشريفة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا خسرته ولا ظالما إلا قصدته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا داعيا إلا استجبته ولا سائلا إلا أعطيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا صغيرا إلا ربيته ولا فقيرا إلا أغنيته
حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام الحمد لله أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرى في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق إلا طارقا يترك من غيره يا رحمن. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وقدر. اللهم ذا السلطان العظيم والمجد القديم وذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاملا والمسلمين من أنفس الجن وعلم الإنس. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا بك وأعوذ بك أن أقول زورا أو أشاء فجورا أو أكون بك مغرورا وأعوذ بك من شماتة الأعداء وأوطان الداء وطيبة الرجاء. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء العقال في المال والأهل والولد. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم كما عصمتني من السجود إلا لك فاعصمني من السؤال إلا منك. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. تقبل الله بكم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Jenis-jenis makanan, jangan mengantuk. Tahan mata, tahan mengantuk. Jenis-jenis makanan dan juga dengan dunia hiburan. Makanan yang nyaman itu kalau tidak kita nikmati pun dia terasa nyaman. Sehingga dengan kita mampu untuk makannya sampai habis. Terserah jenis yang mana satu. Apakah orang Johor itu dengan ketupatnya, atau dengan nasi lontongnya, atau dengan sate pada pagi harinya, atau juga dengan makanan yang di siang hari yang kita makan bersama,
nasi mandinya, nasi buryaninya, nasi bukharinya, pagi nasi lemaknya, roti canainya, roti Arabnya. Ada jenis-jenis makanan yang memang sedap sehingga kita lalu memakannya sampai habis. Tapi juga dalam waktu yang sama, bukannya setakat sedap, tapi dapat kita nikmati. Dapat kita nikmati, dapat kita kecap, dapat kita rasakan kenikmatannya. Macam itulah juga hanya dengan minuman. Ada dengan minuman yang sedap, baik kita nikmati pada waktu kita meminumnya, yang kalau tidak kita nikmati pun rasanya sedap. Minum sampai habis. Kenapa? Karena dia sedap. Tapi oleh sebagian daripada kita, bukannya setakat dengan rasa sedapnya saja, tapi bagaimana pada waktu kita memakan dan juga bagaimana pada waktu kita meminumnya, itu memang betul-betul dapat kita nikmati. Kita minum perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dalam reklama. Minum lagi. Bismillah. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu. Ini baru dengan makanan, baru dengan minuman, persembahan. Masya Allah, tabarakallah. Persembahan daripada kumpulan-kumpulan mana saja. Baik itu persembahan dalam bentuk lagu, dalam bentuk kumpulan, atau juga persembahan dalam bentuk kesebelasan. Beraksi, Brazilnya, Spanyolnya, Barcelonanya, Liverpoolnya. Masya Allah, luar biasa. Sehingga bukannya setakat dengan mereka-mereka ini mampu untuk mempersembahkan yang bagus, tapi juga dalam waktu yang sama mampu untuk menghibur para penonton. Pahami bahasa ini supaya tidak mengantuk di waktu subuh. Pahami. Bagaimana? Bukannya setakat sedap, panjang ternyata sedap. Itu ada satu mie namanya mie sedap. Sedap. Bukan setakat dua i-nya panjang, sedap. Mulut pun terbuka, sedap. Sedap dan dapat dinikmati. Makanan, hiburan. Masya Allah, sampai tangan kita tergerak. Gimana? Kita juga teringin. Seandainya tak ada jubah, tak ada sorban, seandainya tak ada selendang, rasa teringin juga kita ada bergerak dangdut. Memang asik betul, asik betul. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Imam Marlus liya. Jadi yang tukang persembahkan, dia betul-betul menghayati, betul-betul menikmati. Penonton pula terpukau. Masya Allah, tabarakallah, sehingga tak sedar diri, buka baju, lepaskan jaket, tanpa baju, dengan Justin Bieber atau dengan Popper atau dengan siapa. Masya Allah, tabarakallah, laki perempuan. Ya tak pas takat mau tahu, tengok sekali. Atau juga dengan make-upnya, tangan, tepuk tangan, tidak sedar diri, sejam, 2 jam. Di atas pentas dan juga dengan penonton. Masya Allah, lebih ramai daripada kita berkumpul di sini. Ribuan, bahkan ratusan ribu, lautan manusia yang berkumpul dengan semangatnya. Nah, kita sekarang nakkan yang semacam itu pada waktu kita berzikir. Zikir itu indah. Abang, saya tanya juga kepada semua yang mengantuk. Ini pertanyaan sudah pernah saya tanyakan kepada kawan-kawan tafakuh, ternyata mendapatkan jawaban yang sama daripada mereka. Akutlah abang boleh bagi jawaban atau juga komen yang berbeda. Kalau seandainya terdapat seorang perempuan cantik, bang, tengok saya, jangan lagi ngantuk. Selama-lamanya waktu sepanjang hidup, mengantuk tuh buang pada waktu kita berzikir. Takkan dengan minuman boleh kita nikmati, takkan dengan makanan dapat kita rasakan kelezatannya, takkan dengan hiburan boleh memukau, tapi seketika dengan kita menyebut nama Allah Jalla wa'ala, yang indah daripada yang indah, yang cantik daripada yang cantik, yang bagus daripada yang bagus, ternyata kita sebut
lesu, lenguh, ngantuk, tak ada mood, tak ada semangat. Tak mau kalau sampai dengan kesebelasan beraksi untuk mempersembahkan yang baik, untuk mempertontonkan yang hebat, macam juga dengan penyanyi atau juga dengan pemain gitar. Nanti pernah tengok tak pemain gitar yang sambil nondok-nondok tu, jadi peng-peng. Nah, lihat gak? Nggak apa-apa, jubah saya sobek sedikit nih, tak apa. Jadi di kaki bergerak semuanya begini nih. Hitam manis, hitam manis. Saya cemburu dengan mereka itu. Tengok santri kadang-kadang tuh, tengok orang-orang tua di masjid, tak ada semangat, tak ada mood, tak ada himmah. Yang seakan-akan dengan kita menyebut makhluk kerdil, makhluk kecil, hina dina. Enggak. Yang kita sebut yang memberikan segala-galanya kepada kita, yang memberikan kesehatan, yang memberikan keapiatan, yang memberikan waktu, yang memberikan umur, yang memberikan duit, yang memberikan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, segala-galanya. Sebutkan yang mana satu? Apakah kira-kira dengan hidungnya, dengan telinganya, dengan matanya, dengan tangannya, dengan mulutnya? Semuanya itulah daripada Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan kalian dapat beraksi dengan baik, memukau para penonton-penontonnya. Masya Allah, tabarakallah. Itu dengan suaranya, itu dengan keahliannya, itu dengan kakinya, itu dengan kepalanya. Tentangan. Siapa? Messi, Maradona, Rivaldo, pemain-pemain lama. Rashid Yahkini, Husam Hasan, Majdi Abdul Qadim, Majdi Abdullah, atau juga dengan pemain-pemain Arab lainnya. Luar biasa, penonton gol. Semuanya mendoakan mudah-mudahan Messi dapat anugerah. Dia masuk Islam lagi belum? Jadi bagaimana? Maka abang bagi jawaban. Seorang perempuan cantik, Sona yang pertama cantik, yang kedua manis, yang ketiga baik, budi pekertinya serba salah semuanya. Cantik, seksi, jelita, anggun, kamu anggun dengan kerudung paridah itu sebagai lambang keanggunan wanita berjilbab. Kamu akan lebih kelihatan anggun dengan lenopah kalau kamu memakai kerudungnya dia. Masya Allah, tabarakallah. Oke, cantik. Jadi dibalik kerudung putih tadi itu iman yang terpancar, kata Roma Irama begitu ya. Masya Allah, wah luar biasa. Jadi pada saat ketika itu kata perempuan, saya tak minta macam-macam dengan kalian. Pokoknya yang mampu memberikan pemberian hadiah yang bagus kepada saya akan serahkan diri saya seutuhnya untuk menjadi istri dia yang setia. Saya minta hadiah yang terbaik. Hadiahnya saya tentukan kepada 3 orang calon yang memilih saya, diseleksi daripada 32 menjadi kepada 16. Daripada 16 menjadi kepada 8. Daripada 8 menjadi kepada 4. Oke, 4. Alhamdulillah, daripada 4 yang satu kena sakit, tinggal yang ke satu, jadi tinggal 3 saja lagi. Jadi dari yang ketiga itu, ini secara logik saja saya nak buka wawasan kita saja. Daripada yang bertiga tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, jelitanya dengan dia, cantiknya dengan dia, seksinya dengan dia, mancungnya dengan dia, kerintinya dengan dia, lembutnya dengan dia, dengan persembahan hidup atau dengan cara pergaulan yang lembut, ramah tamah. Masya Allah, tabarakallah. Tiap laki-laki muslim betul-betul mengidamkan dan menginginkan dia menjadi pasangan yang ideal. 3. Saya minta 3 permintaan. Masing-masing memberikan satu persatu kepada permintaan saya tadi itu. Yang pertama, saya pengen dihadiahi 1 jenis masakan yang sedap. Yang kedua, baju pengantin untuk aku bersanding yang bagus dan yang lawa, cantik dan yang mempesona. Yang ketiga, katakanlah perabot rumah yang indah. Oke. Maka sekarang
3 orang calon, siapa yang nak jadi calon kepada perempuan tadi itu? Saya akan pilihkan calonnya yang belum kawin lagi. Bang Ahmad tak payah karena sudah kawin. Bang Ko pun juga tak payah karena sudah kawin. Bang Taufik juga tak payah karena sudah kawin. Oke, kita ada 3 orang calon. Amin. Dengan Firdaus. Ada Firdaus kah? Rashid. Amin. Hazmi. Hel. Rashid. Amin. Hazmi. Oke, Rashid. Rashid akan menyajikan makanan. Masya Allah, tabarakallah. Katakan saya dia senang sop. Dia senang sop. Sop ekor kah? Atau juga dengan sop kaki kah? Atau dengan sop apa sajalah. Masya Allah, tabarakallah. Jenis sop. Jadi oke lah. Ci, Mbak, atau ayang, yang. Agak-agaknya sop apa maunya? Sop kambing. Oke, sop kambing. Jadi dengan Rashid buatkan sop kambing. Dengar nih, sop kambing, Masya Allah, tabarakallah. Dibuatkan sop kambing dengan penuh semangatnya. Racik, potong, masuk, aduk, entah macam mana. Tapi dia perhatikan Rashid saat ketika membuatkan makanan tadi itu. Rashid pada waktu buatkan makanan, keluar peluhnya kena di depan api, menetes peluhnya Rashid ke dalam sop tadi itu. Ternyata dengan Rashid masih belum cabut bulu ketiak lagi, jadi bulu ketiak pun kelihatan. Kadang-kadang asapnya naik dan juga termasuk ke dalam masakan tadi itu. Itu masakan yang Rashid nak bagikan kepada si perempuan cantik tadi itu, Bang. Sementara dengan Amin, Masya Allah, buatkan baju pengantin. Tapi baju yang dibuatkan tadi itu, nih berlobang di sini, nih kena ayam, nih berlobang di sini. Kemudian di sini ada hitam, kemudian di sininya ada cacat atau juga ada sobek. Di bawahnya lagi itu ternyata tidak rata, telondeh sebelahnya. Itu daripada Bang Amin. Sementara dengan Hazmi buatkan perabot. Masya Allah, tabarakallah, daripada 3 jenis. 1 almari, yang kedua kursi, yang ketiga mijak rias. Mijak riasnya, kaca-kacanya, cerminnya pecah. Sementara dengan almari kakinya patah. Sedangkan dengan kursi tadi itu 2 kakinya yang tidak ada. Jadi kira-kira daripada kalian bertiga itu siapa yang dia pilih? Siapa yang dia pilih? Apakah Rashid yang menodai masakannya dengan peluh atau juga dengan keringat atau bersin? Terkeluar seketoy masuk ke dalam. Nah, ini sederhana sekali. Ataupun juga dengan si Amin, saat ketika bagi baju begitu, ya Allah, ya Amin macam mana? Nanti dia akan bersanding, sini sobek, yang sini bolong, di belakang berlobang, di samping juga dengan size-nya. Tangannya lebih panjang, sebelah ini panjang begini, yang satunya tuh begini saja. Tapi macam mana bikinkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara dengan abang, Bang. Jadi istrinya duduk macam mana, Bang? Kakinya patah tuh. Jadi dia duduk macam mana? Kakinya 3 saja. Jadi duduk tergerak macam tu. Kenapa? Sebab kaki kursi tadi itu patah, cerminnya belah, akhirnya muka jadi 2. Kalau terpecah belah saja cermin tu dipecah, macam mana muka kita? Ada di sini sebelah, sini sebelah, ada garis di tengah situ, tol yang tak ada bayaran lah. Masya Allah, tabarakallah. Ketiga-tiganya ditolak. Jadi seperti itu, Bang, perumpamaan kita yang berzikir sambil mengantuk tadi itu. Allah lebih hebat daripada pengantin. Allah lebih hebat daripada perempuan cantik. Manusia saja, perempuan yang kerdil tadi itu, di sisi Allah, dia bukan segala-galanya, menolak ketiga persembahan yang diberikan kepadanya. Bagaimana kalau dengan Al-Khaliqul A'zam, Al-Maula Jalla wa'ala, yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha kaya. Tidak memerlukan lantunan suara daripada kita, tidak memerlukan lantunan lagu dan rentak daripada kita, tidak perlukan duit kita, tenaga kita, kekuatan kita, ilmu kita, zikir kita, ibadah kita. Allah maha ghani, maha kaya. Sebelum adanya infak daripada kita, Allah maha pengasih. Sebelum adanya orang yang tertindas dan juga yang teraniaya di kalangan kita, Allah memiliki sifat kesempurnaan yang sempurna, tidak berhajat kepada ibadahmu. Innama hiya
a'malukum uhsiha lakum. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Oh kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cuman hanya amalan kali. Aku hanya setakat menghitungkan saja, mengirakannya saja, mengamankannya saja, menyimpankannya saja. Innamah ya a'malukum uhsiha lakum. Paman wajadah khairan di hari kiamat, saat ketika dia melihat balasannya, masya Allah, semangat dalam kamera digital dipamerkan kembali kita berzikir waktu subuh. Betul-betul kita seronok. Kenapa? Zikir kita fasih, hitungannya cukup, bilangannya cukup, bacaannya betul. Masya Allah tabarakallah. Lebih lagi kalau disertakan dengan tulus ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Paman wajada khairan, yang menemukan balasannya daripada balasan yang baik, maka hendaklah dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Sementara yang mendapatkan balasan sebaliknya, yang mendapatkan balasan yang sebaliknya, fala yalumana, jangan mencela, menyalahkan, melainkan diri pribadi dia sendiri. Jadi, abang saya nak tanya, waktu makan ngantuk enggak? Enggak. Waktu minum? Enggak ngantuk. Kalau waktu nonton? Nyanyi? Pandai nyanyi tak? Tak pandai. Pandai apa aja? Kasidah? Saja, nasyid, atau main karate, tak ada kepandaian langsung. Susah juga ya, kalau tak ada kepandaian langsung. Jadi kalau masa makan minum saja kita tidak mengantuk, padahal makanan dan minuman itu untuk jasmani kita. Sedangkan zikir tadi itu, amalan kita tadi itu untuk rohani kita dan untuk masa depan kita. Makanan itu agar kita boleh bertahan di dunia untuk sementara waktu. Sementara kalau dengan bacaan tadi itu untuk membawa kita pergi menuju Allah Jalla wa'ala, dibawa kita kepada hadrah qudusiyah, dibawa kita kepada alamil mulki wal malakut, dibawa kita kepada alamul asrari wal haqaiq, dibawa kita untuk mendapatkan ridha dan restu daripada Allah Jalla wa'ala. Kita saja ada seandainya Bang, jadi salah seorang yang di Pertuan Agung, saya ini sebagai rakyat biasa kecil, ya saya tidak ada jawatan apa-apa. Jadi kalau seandainya saya diminta untuk mengucapkan lagu sanjungan kepada raja, juga kepada pemimpin, jelas kita tidak berkenan kalau pada waktu nyanyian yang dinyanyikan untuk yang di Pertuan Agung dinyanyikan dengan tidak semangat atau dengan sambil mengantuk. Tuh seperti abang tuh jangan ngantuk, jangan pajamkan matanya. Jadi kita ingin buat persembahan, kalau tadi dengan bahasanya nikmat dan dapat kita nikmati, sedap dan juga kita nikmati. Sekarang masing-masing sudah buat persembahan yang cantik. Saya perhatikan kumpulan-kumpulan yang zikir-zikir, zakar-zakar, yang mana satu yang betul? Teng. Kalau pada waktu yang satu tak pakai peci, sampai penceramahnya pun juga tadi yang pakai kopiah, semuanya plus pakai. Tengok. Semuanya terpakai kopiah. Masya Allah, tabarakallah. Helah, kenapa supaya seragam? Tak kisah sunat tak sunat, makruh tak makruh, yang penting ikut passion. Persembahan mereka, hijaznya, rabbaninya, persembahan yang menggugah dan memukau, yang memang dengan mereka mampu untuk mencuit perasaan daripada para penonton. Rock, dangdut, karaoke, dan juga lagu-lagu yang seumpamanya. Tadi malam sudah menyanyi kasidah Habib Syekh. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Sambil senyum beliau, ya Hanana. Terus angkat tangan kadang-kadang, suruh orang ikut sekali. Baharadina mu'ayyah biduhurin Nabi Ahmad,
ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا ya hana yang tepuk ya hana penonton juga ya hana terbawa-bawa kita tuh buat persembahan yang bagus. Sekarang kita sedang ditonton oleh para malaikat Allah, jutaan ramai yang menonton. Takkan kita tidak semangat seketika dengan kita mempersembahkan zikir, tasbih, tahmid dan takbir di hadapan mereka. Kalau boleh bahasa yang tadi kita gunakan bahasa persembahannya dengan kumpulan kesebelasannya, dengan dangdut dan juga dengan lagu-lagu rocknya, dengan semangat pada waktu mereka beraksi. Kenapa kita tidak semangat pada waktu kita di hadapan Al-Maula, di hadapan para malaikat-malaikat yang akan menjadi saksi kepada kita? Maka kalau seandainya kurang semangat, kurang ikhlas, tak mood, paling tidak jangan mengantuk pada waktu kita berzikir. Kenapa? Takut kalau nanti dengan kita tidak diperhatikan, karena kita tidak tumpuan, karena kita tidak fokus, karena kita tidak perhatian. Takut kalau Allah tak perhatikan kita, takut kalau Allah tak pedulikan kita, kalau Allah tak kisah dengan kita, tak hirau dengan Allah, tak hirau dengan kamu. Kamu sehat, kamu selamat, kamu aman, kamu bahagia, tenteram, selamat dengan perasaan yang bening dan tenang, ataupun juga tidak, itu tidak urusanku. Kau mengolok-olok aku dalam zikirmu, kau mengolok-olok aku dalam ibadahmu, kau mengolok-olok aku saat ketika kau mengingatku. Alaka rabbun siwaya, apakah ada Tuhan selain daripada aku? Kita tidak mau kalau sampai Allah melayan kita semacam itu. Amilni bima tuhibbu ayyu'an u'amiluka, layan aku, bermuamalahlah dengan aku sebagaimana awak ingin macam mana aku melayanmu. Kita inginkan layanan daripada Allah, layanan yang istimewa, layanan yang cantik dan yang indah. Mudah-mudahan sedikit tazkirah dalam 25 menit tadi itu sedikit memberikan wawasan. Kita paksakan, kita punya slogan Malaysia boleh, kita pun juga harus boleh. Paksakan saja, jangan mengantuk, buka mata, dan kita belajar mengecap dan juga menikmati kelezatan zikir. Tahapan pertama kita upayakan agar kita dapat menikmati dan juga dapat kita meresapinya. Tahapan yang kedua, agar dengan hati kita betul-betul terasa segar, betul-betul sebati, betul-betul terasa seronok, betul-betul terasa nyaman, tenang, bening, bahagia. Ya Allah, dikatakan kalau seandainya mereka tuh mengetahui tentang kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan dalam berzikir, lajadaluna bisuyub, niscayalah mereka akan menyerang dan merebut kenikmatan tersebut itu dengan menggunakan senjata-senjata tajam. Itu kenikmatan ahli zikir pada waktu kita berzikir. Hadza wabillahi taufik. Waktu sembahyang duha mungkin ada dalam berapa duha? Sudah masuk. Jadi saya tidak begitu pasti dengan aturannya, tapi insyaallah selepas kita sembahyang duha masing-masing jemaah, masing-masing saja. Sembahyang duha yang di bawah tadi kami mau naik sudah penuh, dah terpaksa sembahyang atas kapek, atas rumput di bawah tadi itu dengan kawan-kawan di bawah. Jadi cadangan kita nak buat program pagi ini di sebelah sana, tapi kayaknya masih lembab dan juga masih basah. Jadi tetap program kita nanti akan kita adakan di sini, kecuali kalau ada perubahan saya akan tanyakan kawan-kawan, nanti dimaklumkan pada masa kita makan pagi. Jadi program pagi kita hari ini selepas sembahyang duha, selepas sarapan pagi kosongkan perut, yang mau kosongkan, yang mau nyetor dulu beratur, kosongkan perut. Jadi rehat, ambil waktu rehat kira-kira dalam setengah jam lah paling tidak. Insyaallah kita akan masuk pada pukul 9. Cukup? Kelamaan?
Kurang. Cukup. Tidur. Lena. Tidur supaya pada masa kita kumpul lagi nanti fresh. Sudah tidak ada istilah mengantuk. Jadi ambil waktu untuk berehat. Facebook, WhatsApp itu nanti saja, tangguhkan ke waktu asar atau nanti malam atau kapan-kapan saja supaya tidak mengganggu perjalanan program kita, sehingga kita boleh fokus. Sebab kalau kita WhatsAppan, kalau kita buka Facebook, mesti nanti kesini akan mengantuk. Jadi bukan yang penting, ada yang penting 3, teks yang 3, balas, kita selesai, tutup. Jangan dibalas lagi nanti, dibalas lagi nanti. Balas, tak ada habis-habisnya. Jadi mungkin setakat itu dulu ucapan sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sembahyang duha, kalau tak boleh sembahyang duha 2 rakaat, buat yang 12. Allah.